بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد ہم گزشتہ کلاس میں مد کا بیان شروع کیے تھے اور پھر مد کی تعریف کرتے ہوئے مد اصلی مد فرعی کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ اور مد فرعی وہ ہے جو کسی سبب کا محتاج ہو بول کے بتائے تھے، پھر اس اعتبار سے سبب مد ہے بتائے تھے حمزہ اور سکون، مد متصل اور مد منفصل ان کی اس میں جو ہے بتلایا گیا۔ اور پھر سبب و سکون کے اعتبار سے مد فرعی کی دو قسمیں مد لازم اور مد عارض بتلائے گئے تھے، اور اس میں مد لازم کی ہم مشق کیے تھے، جبکہ مد عارض ہمارا وقت کی تنگی کی وجہ سے رک گیا تھا۔ تو آج کی کلاس میں ہم مد عارض کے بارے میں جانیں گے کہ مد عارض کیا ہے اور پھر اس کو ہم کیسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، مد عارض تعریف، مد عارض یعنی مد عارض کی تعریف وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد عارضی سکون ہو۔ حرف مد کے بعد کیا ہونا؟ عارضی سکون۔ عارضی اس سے پہلے بھی اپن پڑھے تھے نا، پرماننٹلی نہیں رہنا، ٹیمپروری رہنا، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین لکھے ہوا رہتا۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں اس کو، وہ آخری کی جو حرکت ہے وقف کرتے وقت کیا کرتے، اس کو ہم نکال دیتے، نکال کے الحمدللہ رب العالمین اس طرح ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کوئی بھی آیت پڑھتے تو آیت کا اختتام چونکہ ہم جو ہے آیت جب ختم کرتے تو وقف کے اعتبار سے ہم آیت ختم کرتے، اس اعتبار سے ہم کیا کرتے، آخری حرف کی جو بھی حرکت ہوتی اس کو گرا دیتے، گرا کے وہ جو وقف کرنے کا قاعدہ ہے اس اعتبار سے پڑھتے ہیں ہم۔ تو مد عارض کس کو بولیں گے؟ جس میں حرف مد کے بعد، ایک تو حرف مد ہونا شرط ہے یہاں پہ، حرف مد کے بعد عارضی سکون ہونا، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین تھا تو ہم کیا پڑھے اس کو، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح الرحمن الرحیم اس طرح لکھا ہوا رہے گا وہاں پر، مگر ہم کو کیا پڑھنا پڑے گا، الرحمن الرحیم۔ اسی طرح مالک یوم الدین، مگر مالک یوم الدین پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح مکمل جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر نو نہیں پڑھ کے نستعین پڑھ لیتے ہم۔ اہدنا الصراط المستقیم کو مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہے یہاں پر بھی، مگر ہم کیا پڑھتے، ضالین۔ یہ ہم جو ہے عارضی سکون لگا کر اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مد عارض۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دیکھیے، مد عارض میں تین وجوہ جائز ہے، یعنی ہم جب مد عارض کریں گے تو تین طریقے سے جو ہے ہم مد کر سکتے، تین وجوہ اس کے لیے جو ہے جائز ہے۔ پہلا ہے قصر۔ قصر کی مقدار کشش ایک الف یا دو حرکات ہے، قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا قصر کی مقدار کشش ایک الف یا دو حرکات۔ دوسرا ہے توسط، توسط کی مقدار کشش دو الف یا چار حرکات ہیں، توسط ہے دوسرا۔ اور تیسرا ہے طول، طول کی مقدار کشش تین الف یا چھ حرکات ہے۔ اب دیکھیے صاحب، قصر کس کو بولتے، توسط کس کو بولتے، طول کس کو بولتے؟ قصر یعنی، اب اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ، اسمال، توسط اوسط میڈیم، طول لارج بڑا، طول لمبا۔ اب دیکھیے، یہ تینوں وجوہ اس میں جائز ہے۔ چاہے تو ہم جو ہے جب آخری حرف پر ہم سانس توڑ کے ہم ختم کرتے، اگر وہاں پر حرف مد اگر آ گیا تو ہم قصر کے ساتھ اس کو وقف کر سکتے، یا پھر ہم توسط کے ساتھ اس کو وقف کر سکتے، یا پھر جو ہے طول کے ساتھ، یعنی تین الف یا چھ حرکات کے برابر، دو الف چار حرکات کے برابر، ایک الف دو حرکات کے برابر ہم کھینچ کر مد کر کے وہاں پر آیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے مد لین کس کو بولیں گے؟ مد لین در حقیقت حروف لینہ کا نام ہے۔ حروف لین پڑھے تھے ہم شروع سبق میں، واو یا جو ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم جلد ادا کریں گے، پڑھے تھے، جیسے حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، ہو گیا۔
अच्छा, अब यहां पर देखिए, मद का जो माना होता, सिर्फ खींचने का माना होता, मद का माना नहीं। मद बोलते ही जहन में क्या आ जाता है हमारे, कि हमको यहाँ पर खींचना है। हुरूफ मद्दा बोलते आ गया खींचना है, मद्दे हुक्मी बोलते जहन में आ गया खींचना है। अब उसके बाद ये मद का बयान हम पढ़ रहे हैं, मद्दे मुत्तसिल है, मुनफसिल है, लाजिम है, जितने मद हम पढ़े तमाम का मतलब क्या था, खींचना। मद्दे आरिस पढ़े, खींचना। अब यहाँ पर मद्दे लीन है, यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जो हुरूफ लीन है उसमें हमको मद करना है, यानी उसको हमको खींचना है। मद्दे लीन यानी हुरूफ लीन में हमको मद करके पढ़ना है, खींच के पढ़ना है। अब कैसा पढ़ेंगे? अब मद्दे लीन की दो किस्में, यानी जो हुरूफ लीन को हमको खींचना है, अब उसकी दो किस्में। पहला है मद्दे लीन लाजिम, पहला क्या है? मद्दे लीन लाजिम। और दूसरा है मद्दे लीन आरिज। मद्दे लीन लाजिम, दूसरा मद्दे लीन आरिज। मद्दे लीन लाजिम किसको बोलेंगे? मद्दे लीन लाजिम वो मद है जिसमें हरफ लीन के बाद सुकून असली वाक़े हो। हरफ लीन के बाद क्या होना? सुकून असली वाक़े होना। जैसे काफ, हा, या, आइन, साद, सुकून असली वाक़े रहना। अब इसको जो है हम यहाँ पर समझेंगे। एक और मिसाल इसकी देख के फिर आगे पढ़ेंगे हम। जैसे आइन सीन, कुरान मजीद में ये मद सिर्फ यही दो जगह हरफे आइन पर आया है। इसमें तूल और तवस्सुत हर दो जायज है। तूल भी जायज है, तवस्सुत भी जायज है। अब मद्दे लीन लाजिम को समझने के लिए हुरूफ मुक़त्तात हमको देखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए साहब, काफ यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए हरूफ में लिखा हुआ है, काफ अलिफ फा काफ, हा अलिफ हा, या अलिफ या, आइन या नून आइन। अब यहाँ पर ये जो सुकून है ना आइन पर जो आया, ये सुकून असली है, ये आरजी सुकून नहीं होता। ये जो जजम है ये बिल्कुल असली है, टेम्परवरी नहीं होता, ये परमानेंटली है। क्योंकि आईना नहीं पढ़ते ना उसको, आईना आईनी आईनू नहीं पढ़ते उसको, आईन ही पढ़ेंगे ना उसको। वो हरूफ तहज्जी का हर्फ है, इसीलिए उसको हम क्या करते? आइन पढ़ते। तो आइन में ये नून के ऊपर जो जज़म आ रहा, ये है सुकून असली। सुकून असली रहने की वजह से हम इसमें क्या करेंगे साहब? मद्दे लीन लाजिम करेंगे। समझ में आया ना? समझ में नहीं आया आप सवाल करिए, मैं फिर समझा देता हूं। इसी तरह आइन सीन कफ, इसमें भी आप देखिए, ये आइन, आइन में जो आइन आया, आइन या नून, आइन, नून कौन सा है? ये आखिरी में नून के ऊपर जो जजम आ रहा, ये है सुकून असली। सुकून असली, सुकून असली होने की वजह से ये भी क्या है? मद्दे लीन लाजिम। पूरी कुरान मजीद में मद्दे लीन लाजिम का कायदा यही दो मकामात पर आया है। इसीलिए जो है मद्दे लीन इसको लाजिम बोलेंगे। और इसमें अच्छा, इब्तिदा में हम जब जो है हरकत पढ़ रहे थे, देखिए हरकत की हुरूफ तहज्जी जब पढ़ रहे थे हम, हुरूफ तहज्जी की मशक कर रहे थे। किसी को दो हरकत, किसी को चार हरकत, किसी को एक हरकत के बराबर हम खींच के पढ़े। उसमें जो है आपको एक बात ये बतलाई गई थी कि आइन और गइन इसको छह हरकत के बराबर खींचते, बोल के कोई सवाल भी किए थे, इसको छह कई को खींचना भाई, दूसरों को चार खींच रहे, इसको छह कई को खींचना। यही कायदे की वजह से हम इसको क्या करते हैं साहब? छह हरकत खींचकर इसको हम अदा करते हैं। मद्दे लीन लाजिम का कायदा होता है उसमें। अब मैं शुरू में बताता ये कायदा, तो ये पूरा समझा के बताना पड़ता था मेरे को, इसीलिए जो है शुरू में उसको नहीं बताए। जब जरूरत आई उसकी बताने की, तो अब इसको जो है बताया जा रहा कि उसमें मद्दे लीन लाजिम होने की वजह से हम क्या करते हैं? छह हरकत के बराबर उसको खींच कर पढ़ते हैं। इसमें तूल और तवस्सुत हर दो जायज है, चाहे तो आप छह हरकत खींचे, चाहे तो चार हरकत खींचे। मद्दे लीन लाजिम में दोनों भी सूरतें जायज है। अब इसके बाद मद्दे लीन आरिज। मद्दे लीन की दो किस्में पढ़े थे ना, मद्दे लीन लाजिम तो समझ गए। अब मद्दे लीन आरिज क्या है? देखिए, मद्दे लीन आरिज वो मद है जिसमें हरफे लीन के बाद
सुकून आरजी, सुकून आरजी तौर पर आए, जैसे कुरैश, असैफ, बैत, ये सुकून आरजी है ये। ये सुकून आरजी है। जैसे कि देखिए कुरैशिन है, तो वहां पर हम चूंकि वक्फ कर रहे हैं तो पढ़ते कुरैश, असैफी, यानी इलाफिहिम रिहलत शिताई वसैफी है। तो हम अगर रुक रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, सैफ पढ़ेंगे ना। हाँ, इसी तरह फलयाबुदू रब्ब हादल बैती है, लेकिन अब क्या पढ़ना है हमको, रुक रहे हैं तो वक्फ कर रहे हैं तो बैत। इसी तरह व आमनहुम मिन खौफिन है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, खौफ, खौफ, मद्देलीन आरिज, मद्देलीन आरिज, मद्देलीन आरिज। इसमें कसर तवसुत तूल तीनों वजू इसमें जायज है। आप चाहे तो कसर करे, चाहे तो तवसुत करे, चाहे तो तूल करे, तीनों वजू जायज है। लेकिन कसर इसमें उला है, यानी दो हरकत के बराबर आप क्या करना, इसको खींच कर अदा करना, इसको खींच कर पढ़ना। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। इस तरह हम इसको जो है अदा करेंगे। तो ये जो है आज का हमारा वक्त का मद का जो है सबक खत्म हुआ। अब आप हजरत थोड़ी सी इसकी मशक कर लेंगे, फिर हम इसको जो है आगे लेके जाएंगे सबक को इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल अभी तक जितना सबक हुआ उस बारे में। मध्य अरीफी में दो तक भी खींच सकते हैं, चार भी, छह भी ना। हाँ, दो, मद्दे, चार, छह, इतना भी मद्दे नहीं। लीन आरिज में लेकिन अफजल दो है। मध्य अफजल लीन दो है, आरिज की बराबर बात बराबर। कसर उला है, करो, दो ठीक। हरकत बेहतर है इसमें। ये आम पढ़ने वालों के लिए है। कुर्रा हजरात जो है उसमें चार भी हरकत जो है खींच सकते हैं उसमें, क्योंकि कारी के पढ़ने का अंदाज अलग होता। आम जो हम अमूमन तिलावत कर लेते, ये अंदाज अलग होता पढ़ने का। अब ये जो है मत की मुश्तरिका मत है, मश्क है। अब ये आप हजरात जो है पढ़ सकते हैं। चलिए साहब यहाँ से पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्ला, लाम बारिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लाह। हाँ, आप पढ़ लें बराबर, मगर कायदा वो लामे जलाला के लिए पढ़ना मोटा खाली। लामे जलाला के अलावा जितने लाम होंगे सब बारीक पढ़े जाएंगे, तो इसको बारीक करके पढ़िए खाली। इल्लल्लाह। ये पहले लाम को आप बारीक पढ़िए, ऑटोमेटिकली दूसरा बारीक हो जाता। इसको मोटा पढ़े तो इसको बारीक पढ़ना फिर मुश्किल हो रहा आपके लिए। इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। यामत भी है ना। जी। इल्लल्लाह। ई, ई। हम्म,
بلاء مبين. तनवीन है ना तो नून पढ़ना। अभी वक्फ के कायदे नहीं पढ़े ना अपन। वक्फ के कायदे जब पढ़ेंगे तो जब वो वक्फ जो एतबार से हम करेंगे वैसा करेंगे। फिर वक्त यहाँ पर तनवीन है, दो पेश है। نون دو پیش نون. جی. بلاء مبين. جی ماشاءاللہ. وأغرقنا. ये असल में यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। देखिए ये फुल स्टॉप यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। اچھا. ये मिलाए तो फायदा होगा। وأغرقنا على आल, فرعون. وأغرقنا آل فرعون. जी کوئی اور صاحب پڑھیں گے؟ जी एक लाइन हो गई सलीम साहब की, कोई और पढ़िए। بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها يا أيها النبي نبي या अय्युहन नबिय्यु। होता क्या, हम जब जो है कुरान को लहजे से पढ़ते ना, तो लहजे का पढ़ने का तरीका एक अलग होता, और आम जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता। तो फिल वक्त अभी हम सीख जी रहे हैं ना, तो सिर्फ आम लहजे में पढ़ लेना। जब हम इसको पढ़ने के माहिर बन जाते हैं तो फिर हम जो है एक खास लहजा बना सकते हैं। माशाल्लाह अभी आप लहजे में पढ़ रहे थे, अच्छा दिखा सुन के। मगर जो है थोड़ी सी मश्क के बाद आप जो है वो लहजा इख्तियार करें तो आपको भी समझ में आता। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल. या अय्युहन नबी या का मद नहीं करे ना। या अय्युहन नबी जी कुल कुल ला अस्अलुकुम हाज़ा हो पहले उसको मत करना है ना अल्लाह अपन। अल्हम्दुलिल्लाह। हज हज़ाहु हज़ाहु हज्जहू। हाज़ाहु अल्लाहु अल्लाहु। अल्लाहु. हम्म। चलिए साहब। जी कोई और पढ़िए। تحاضون. जी माशाल्लाह. ولا الضالين. जी يحادون. ये يحادون الله. जी تأمروني. फिर एक मरतबा बोलिए। تأمروني. ये नून पे तशदीद है ना, मुशद्दद है नून। इसमें गुन्ना करते हुए हमको क्या करना है, फिर यामत करना है। تأمروني
تأمرون. مطلب اور ایک مرتبہ تھوڑا چلیے. تأمرون. تأمرونی. ماشاء اللہ. تھوڑا مرو میں وہ 6 حرکات آنا نا، جی تھوڑی سی اس کی مشق کریے. انشاءاللہ. جی صاحب، اور ایک لائن. ضارین. حافین. آفینا. مد لازم ہے نا، تو ذرا مشدد حرف کو تھوڑا سخت بولنا، ذرا سختی سے بولنا اس کو. پاک مشدد. جی. حافین. جی صاحب یہ پورا ایک ہی ہے. اچھا. نہیں، اتنا ہی ہو، یہاں پہ فل اسٹاپ ہے نا. جی. حد اللہ. جی 6 حرکات نہیں آیا نا، یہ 6 حرکات لائیے اس کو. حد اللہ. جی جاءت الصاخة. پھر ایک مرتبہ بولیے. جاءت الصاخة. زبردست، ماشاء اللہ. چلیے صاحب، آخری لائن آپ پڑھ لیجیے. بسم اللہ. والمسری والمسرقات کو بولے تو کاف موٹا ہو جاتا نا. کو نہیں پڑھی ہے نا، کیا پڑھی ہے اس کو. کہنے کاتز ظانین. ہاں. اب یہاں پر دیکھیں والمشرکا، یا خالی جو ہے مد حکمی ہے، یہاں پر ضا میں یہ ضا جو ہو رہا یہ مد لازم ہو رہا، 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچنا. اور اگلا حرف پھر جو ہے نون آ رہا، نون آنے کی وجہ سے نون مشدد غنہ ہے. پھر نینا یا مد بھی آ رہا ہے اب. کا کاتز ظانین. جی پورا مکمل کا پڑھتا ہے. والمسرقا والمسرقات الظانين. والمشركات الظانين. والمشركات الظانين. والمشركات الظانين. والمسرقات الظانين. جی أي أيها الض أيها الضالون. جی دیکھیے یہاں پھر جو ہے مد لازم ہے، دیکھیے تو 6 حرکات کھینچیں گے اس کو. جو حدیث کے کلاسز مس ہوئے اب تک، ہر کلاس کی ویڈیو میں جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا، ہر کلاس کی ویڈیو ہے آپ کو. اب تک جتنے کلاسز ہیں بالکل سب کے ویڈیوز اپلوڈ ہو گئے.
کوئی ویڈیوز بھی باقی نہیں ہے، آج کی ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے، یہ ویڈیو کل شام میں 5 بجے ملیں گی انشاءاللہ آپ کو۔ تو اب تک کے جو ویڈیوز ہے وہ ویڈیوز سے آپ ریکوری حاصل کر سکتے ہیں، جو ویڈیوز گزر چکے۔ میں آپ کو روزانہ لنک بھیج رہا ہوں نا، چینل کی روزانہ ویڈیو کے ذریعے میں لنک۔ بالکل بالکل۔ پھر بھی آپ جو ہے اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں چینل تو عثمان نظامی آپ یوٹیوب پر سرچ کریے، انشاءاللہ گناہگار کا چہرہ آپ کو نظر آیا تو سمجھ جائے یہی چینل ہے بول کے، پھر جو ہے اس میں آپ پلے لسٹ میں جا کے تجوید کلاس 2000، تجوید کلاس 24 24 25 رکھے اس 24 کا، تو یہ آپ جی۔ پلے لسٹ میں جا کے 24 25 نکال لیجئے، آپ اس میں جو ہے پورے ترتیل سے شروع کلاس سے آپ کو ویڈیوز مل جاتے ہیں انشاءاللہ۔ میں ہوا تو کیا کرتا ہوں آج جو ہے یہ پورے مکمل ویڈیوز ایک ہی وقت میں آپ کو بھیجنے کی بھی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ چینل ہم بھیجا دیکھیے، چینل کا نیم جی الفری صاحب، تھوڑا سا یہ دیکھیے یہ اچھے حرکات کے اسے برابر اس کو کھینچیے۔ ایوہ الضالون، أيها الضالون لو بولے تو پھر انہیں وہمت نہیں ہوا، لونا، لو- جھٹکا لونا جھٹکا نہیں دینا ہے، اس کو واؤ مت کرنا ہے، لونا۔ لونا جی أي أيها الضالون نہیں فرید صاحب، لونا کھینچنا ہے لونا لو کو اپنے کو، لونا لونا۔ لونا لونا محمد کو کتنے حرکت کھینچنا ہے بولے تھے؟ دو 2 حرکت کھینچیے خالی لو پہ۔ لونا ایوہ الضالون، أيها الضالون جی أتهزوني اب یہاں پر دیکھیے 12 حرکات کھینچنا ہے، یہاں پہ 2 مرتبہ مد لازم ہے یہاں پر، حاج میں، پھر جون میں، یہاں پہ 12 حرکات یعنی 6 حرکات یہاں پہ، 6 حرکات یہاں پر۔ تھوڑا سا سانس اندر بھر لینا پہلے، ایسا سانس بھرنا اس کو پڑھتے وقت خوب، ایسے آیتیں ایسے کلمات جہاں پر زیادہ مد رہتا وہاں پر پہلے سے تیاری کر لینا، اپنے کو پڑھنے سے دیکھ لیتے نا تو پہلے سے تیار ہو جانا، تھوڑا سا سانس اندر کھینچ لیں گے، اس کے بعد اس کو ادا کرے تو سانس برابر یہ پڑھنے تک رہتی برابر، بیچ میں ٹوٹتی نہیں سانس، جیسا کہ دیکھیے جو، ایسا پڑھنا ہے اس کو، جی۔ جو، بولیے أتهزوني نہیں، جون بول کے پھر نہیں، جون زون نہیں، مشدد ہے نا نون، نون مشدد رہنے کی وجہ سے زوني نون میں غنہ کرنا ہے، پھر یامد بھی ہے یہاں پہ، دو بھی ہے نا، أتهزوني اب کیا اتحاجون، آواز اب کی آواز بیچ میں غائب ہو گئی، آپ کی آواز بیچ میں غائب ہو گئی۔ اچھا اچھا، اتحاجون، آئیے مطلب آدھی آئی آدھی زو پہ ختم غائب ہو گئی تھی، زون پہ غائب۔ نہیں، ٹھیک ہے، جون اندازے میں سے نون کا غنہ ہے نا،
गुन्ना रहने की जून वजह से नहीं शायद वो आवाज नहीं आ रही। कल भी ये हमारे सलीम साहब बोल रहे थे परसों भी, तो वो गुन्ना का कोई हर्फ आ गया था, तो गुन्ना रहने की नहीं, वजह आपका से शायद आवाज आ आवाज रही नहीं आ रही। आप भी अगर पढ़ रहे हो वैसे उर्दू तो इसमें गुन्ना है। आ रहा, वहां पर आप गुन्ना करें तो मेरे को भी सुने नहीं आ रहा वैसा। अच्छा अच्छा। हम्म। अतुहाजुनी। हाँ देखिए, आपका भी वो जो नून पड़े ना, गुन्ना जो करे आप, वो नहीं आया समझ में, सुने नहीं आया वो। मगर मत जो है 6 हरकत, इसको 6 हरकत, इसको 6 हरकत के बराबर कीजिए आप। हज, ये 6 हरकत। फिर जून, ये 6 हरकत। फिर नून में मुशद्दद गुन्ना 2 हरकत, फिर नी, ये 2 हरकत। अतुहाजुनी। जून, अतुहाजुनी। हाँ जबरदस्त, माशाल्लाह। थोड़ी सी मश्क बाकी है, थोड़ी आप मश्क कर लिए तो इंशाल्लाह उसको पढ़ ले सकते हैं आप। इसी तरह हरूफ मुकत्तात की भी प्रैक्टिस करिए, मश्क करिए, अब इसमें भी जो है आपको कवायद मिल जाते हैं। सलीम साहब कुछ बोल रहे हैं आप? जी खालिद साहब, आपके मौजूदगी में थोड़ा वो तीसरी लाइन मश्क करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। कौन सी? अभी जो तीसरी लाइन। जी माशाल्लाह। जो मैं पढ़ रहा था वही। हाँ जी, हाँ, जो फरीद साहब पढ़ रहे थे, जी जी वो आपकी मौजूदगी में थोड़ा मैं अपने आप को करेक्ट करना चाह रहा हूँ, अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो। जी जी। बिस्मिल्लाह। वल मुशरिकातिज़्ज़ान्नीना जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फी। अय्युहज़्ज़ाल्लूना। ये जहां पर भी मद्दे लाजिम आ जाता ना, 6 हरकत खींचना उसको, फिर नून मुशद्दद है, फिर या मत भी लेना है यहाँ पे, इतना खींचना है उसको, यानी 6, फिर ये 2, फिर ये 2, टोटल 10 हरकत हमको खींचना है यहाँ पर। वल मुशरिकातिज़्ज़ान्नीना माशाल्लाह। अय्युहज़्ज़ाल्लूना। ये दौ में 4 हरकत आए, खाली 6 हरकत नहीं आए। लू में 1 हरकत बढ़ गई। अय्युहज़्ज़ाल्लूना। माशाल्लाह, खुशी हो रही सलीम साहब, आप बेहतर पढ़ रहे हैं, जबरदस्त पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अतुहाज्जूनी। जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फी। फिर एक मरतबा बोलिए, थोड़ा बराबर हरकत खींचे नहीं, सरकार दिख रहा खाली इतना ही, उसको बराबर करते हुए पढ़िए खाली। वो कारी साहब, हा के पास 6 हरकत है, दो के वाव बाद पे 6 हरकत है, वाव मद भी है वहां पर, या मद भी है। नहीं नहीं, वह मत को शामिल नहीं करेंगे ना। मद्दे लाजिम आने जी। के बाद एक बड़ा मत आने के बाद छोटे मत को काउंट नहीं करेंगे अपन। अच्छा अच्छा जी। जैसा कि एक मसला है, देखिए, अगर कोई गुस्ल कर लिया, अब नमाज पढ़ना है उसको, तो फिर से वुजू करने की जरूरत नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि बड़ी पाकी हासिल कर लिया ना, फिर से छोटी पाकी हासिल करने की जरूरत नहीं है। उसी जी। तरह बड़ा मत यहाँ पे आ गया, अब छोटे मत को काउंट नहीं करना, बड़ा मत काफी है। वो अलामत आई, बल्कि जो है वो बड़ा मत हो रहा ना वहां पर। बराबर जी। अतुहाज्जूनी। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा सलीम साहब। अब ऐसे ही क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करिए, पेज नंबर जी, 39 पढ़ लेते हैं ये। कवायद भी लिखने जी, हैं और कुछ? कारी साहब। जी। ये अभी जो मश्क किए हैं, इसके कवायद भी थोड़ा लिखने का है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिस्टेक आ रही क्या है। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बताइए, जैसा वो व्हाट्सएप पे भेज। एरो मार्क बताया ना आपको, वो ऐसा एरो मार्क जो है डाल के बताइए। आप वर्क करके 1 2 4 आपको जितना टाइम मिला उतना लिख के भेज दीजिए, मैं उसको इंशाल्लाह देख लेता हूँ। जी, जजाकल्ला। और लिख के भेजने के बाद एक छोटा सा मिस कॉल मार दीजिए व्हाट्सएप पे।
تو میں کیا کرتا ہوں، وہ مس کال جلدی سمجھ میں آتا نا، رے مس کال آیا بھائی بول کے فوراً جو ہے میسج میں جا کے چیک کر لیتا ہوں انشاءاللہ کل ٹھیک کی ہے کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. کل جو ہے ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے. ایک نیا سبق انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، وقف وصل اور ابتدا. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا جس انداز میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا مولا اسی انداز میں ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے. قرآن کے صدقے مولا ہمارو